कर्जे के नीचे दवा है और कर्जा चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। उन्होंने 2 महीने के लिए सभी जो मंत्री हैं, चेयरमैन हैं और जितने हमारे CPS हैं, सबके वेतन को 2 महीने के लिए रोका है। ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಭತ್ಯೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ. ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಕು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಮುಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳ, TA, DA ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸಿರೋದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವಷ್ಟೇ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. प्रदेश के हालात का व्याख्यान उनके सामने किया और जिस प्रकार प्रदेश कर्जे के नीचे दबा है और कर्जा चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है. ಇನ್ನು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಡಳಿತವೇ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ, ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಲುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರೋದು ಇದೀಗ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತಹ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆಯಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಪುನರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,89,466 ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ, ಶಕ್ತಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಯುವ ನಿಧಿ ಎನ್ನುವ 5 ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಲೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಲಿದೆ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अच्छा इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी ने लिया है एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल. उन्होंने 2 महीने के लिए सभी जो मंत्री हैं, चेयरमैन हैं और जितने हमारे CPS हैं, सबके वेतन को 2 महीने के लिए रोका है और आने वाले समय में विधायकों से भी अपील करी है कि उनको भी कुछ समय के लिए अपने वेतनों को छोड़ना चाहिए ताकि हमारे प्रदेश में जो वित्तीय संकट है उससे निकलने में छोटा सा सहयोग हो सके. और हम लगातार प्रदेश में संसाधनों को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आबकारी नीति को मजबूत करने की बात है, चाहे वो आपके जो वाटर रिसोर्सेज के माध्यम से पैसा प्रदेश को आ सकता है उसको बेटर करने की बात है, माइनिंग पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश में इनकम को बढ़ाने की बात है. ब्यास नदी में बहुत सा अपॉर्चुनिटीज है कि किस तरीके से हम वहां पर सही रूप से ड्रेजिंग करवाकर पत्थरों को जो है उसकी माइनिंग पॉलिसी के अंदर लाकर उसमें बहुत इनकम वृद्धि हो सकती है. उसके ऊपर भी सरकार मंथन कर रही है, विचार कर रही है और आने वाले समय में अभी तो मंथन चल रहा है मगर भांग की खेती को भी प्रदेश के अंदर लिमिटेड यूज के लिए लीगलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, मेडिसिनल पर्पस के लिए लीगलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है. उस दृष्टि से भी उस पर भी एक जो है कमेटी बनी है विधायकों की, वो उसके ऊपर चर्चा कर रही है. स्वाभाविक है कि आने वाले समय में उसको विधानसभा में लाया जाएगा चर्चा के लिए. इससे भी इनकम के स्रोत आने वाले समय में बढ़ेंगे. तो हर दृष्टि से प्रयास किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जो हमको PDNA में पोस्ट डिजास्टर रिलीफ फंड
जो मिलना चाहिए केंद्र से अभी तक नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी ने उसको विधानसभा में भी उस बात को रखा है। और डिजास्टर्स में एनडीआरएफ में एसडीआरएफ में भी बहुत लिमिटेड फंड प्रदेश को मिला है, जितना डैमेजेस हुए हैं। तो उसके दृष्टिकोण से भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बराबर प्रदेश के हर कोने का विकास किया जा सके। आज ही हमने एलोकेशंस हर डिवीजन के लिए लोक निर्माण विभाग के माध्यम से भी करी है। करीबन 40-40, 50-50 लाख रुपए हर डिवीजन को भिजवाए हैं, ताकि वहां पे जितना भी डैमेजेस हुए हैं उसमें थोड़ा सा सहयोग हम उसको कर सके। और रोड क्लियरेंसेज है, टंगे लगने हैं, इस दृष्टि से उस पर कार्य हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।